Okay. Tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Tell me. Are the voice and screen clear? Please tell me. Yes? Fine. Okay. All right. Let everyone join. Within a minute, we will start. Till then, just revise the yesterday's point. AC applied to pure resistor. Alternating EMF or the alternating current when it passes through the resistor. What is the EMF across it? What is the current through it? Who is leading? EMF is leading or current is leading? Who is lagging or both are in phase? Their graph, phasor diagram. Okay, their graph we have seen. Phasor diagram we have seen. The corresponding graph we have seen. Corresponding phasor diagram we have seen. No one is leading, no one is lagging. So phasor is just a rotating vector, right? Those things we have learned. Then we have found out the instantaneous power. Then we have integrated it, right? And then we have found out the average of sine square, right? When we do the integration, we have to find out the average, right? So average of sine square, that average of sine square we now know. We have written that in the chart. Sine squares, average over one cycle, that is half. Average over half cycle, that is also half, right? These are the things which we already know. Okay. Next. But write down the heading as AC applied to pure inductor, that is ideal inductor. In the circuit we do not have any resistance. Circuit मध्ये आपल्याकडे कुठलाही resistance नाही आहे. If we are not having any resistance in the circuit, okay, capacitor आणि inductor हे आहेत energy storing element. They store the energy. Capacitor stores the energy in the electric field and inductor stores the energy in the magnetic field. So basically capacitor and inductor are not consuming energy, are not wasting energy, but the resistance will waste your energy in the form of heat. Okay, so inductor and capacitor are called as energy storing elements and resistance is called as energy dissipating element. Resistance is called as, or the resistor is called as energy dissipating element. Inductor and capacitor are energy storing element. They will not dissipate your energy. Okay, they will not dissipate your energy. Fine. Next. So we had already written this heading. AC applied to the pure inductor, that is ideal inductor. Instantaneous current through the inductor I. Instantaneous EMF for the voltage across the inductor E. Okay, the same EMF will be available here. Okay, now you may say, sir, why you are writing this E and this E same here? If we apply the Kirchhoff's law, what will happen? That can also be verified. See, what I'm trying to do is this. आपल्याला काय करायचं आहे? इंडक्टरच्या अक्रॉसचं ईएमएफ लिहायचं आहे, इंडक्टर मधला इन्स्टंटेनियस करंट लिहायचा आहे, कोण लीडिंग कोण लॅगिंग ते ठरवायचं आहे. कारण करंट ऑसिलेट होतो, अल्टरनेटिंग सर्किट मध्ये करंट पण ऑसिलेट होतो, ईएमएफ सुद्धा ऑसिलेट होतो. मग या ऑसिलेशन्स मध्ये कोण लीडिंग आहे कोण लॅगिंग आहे हे सगळं आपल्याला ठरवायचं आहे. फेजर डायग्राम पण ड्रॉ करायची आहे. फायनली पॉवर कंझ्युम बाय द इंडक्टर ती पण कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता ऑलरेडी माहित आहे आपल्याला की इंडक्टर विल नॉट कंझ्युम एनी पॉवर, इट विल स्टोअर दी पॉवर. ओके, इट इज बेसिकली नॉट गोइंग टू कंझ्युम एनी पॉवर. सो आन्सर 0 यायला पण पाहिजे, ते पण बघू आपण. बर, फाइन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to find out the EMF across the inductor and we are going to assume the current assume करून EMF calculate करूया. current assume करून EMF calculate करूया असा माझा प्लॅन आहे. ओके, so what I can do is this. I will assume the instantaneous current through the inductor. Write down, let instantaneous
current through the inductor, let the instantaneous current through the inductor is small I is equal to I0 sin omega t, is equal to I0 sin omega t. Instantaneous current as a function of time, I equal to I0 sin omega t. Okay, so instantaneous EMF across inductor, instantaneous EMF across inductor या instantaneous EMF across inductor ला back EMF असंही म्हणतात. It is also known as back EMF. Why? Because it opposes the change in current. So ज्या EMF मुळे हा करंट तयार झालेला असतो त्या EMF ला अपोज करायचं काम हा करतो. का? कारण इंडक्टरला चेंज इन करंट नको आहे. Inductor does not allow any change in current. Any rapid change in current is not allowed by the inductor. More the value of inductance L, more is the opposition. कारण L जेवढा जास्त असेल तेवढा इंडक्टरच्या अक्रॉस डेव्हलप होणारा अपोजिंग EMF, इट इज ऑल्सो नोन एज बॅक EMF. तिथे एक एक्स्ट्रा पॉइंट म्हणून लिहून ठेवा. जस्ट राईट डाउन दिस एक्स्ट्रा पॉइंट. The EMF across the inductor, the EMF across the inductor, the EMF across the inductor is also known as back EMF, is also known as back EMF. इंडक्टरच्या अक्रॉसचा EMF जो आहे त्याला बॅक EMF असंही म्हणतात, बिकॉज इट अपोजेस द चेंज इन करंट. सो इट इज बेसिकली ट्राइंग टू अपोज द EMF विच इज प्रोड्युसिंग दिस करंट. ओके, किंवा ज्या EMF मुळे हा चेंज इन करंट व्हायला लागलाय त्या EMF ला अपोज करायचं काम हा इंडक्टरच्या अक्रॉसचा EMF करणार आहे. फाइन. सो instantaneous EMF across the inductor, we have to write its value as simply E, and that E will be equal to L di by dt. E is equal to L di by dt. Forget about the minus sign, don't worry about it. So L into d by dt of, बघा आता करंट ऍज्युम केल्याचा फायदा झाला. EMF ऍज्युम केला असता E0 sin ओमेगा टी, तर करंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी इंटिग्रेशन करत बसावं लागलं असतं. या dt ला इकडे घेतलं पाहिजे होतं, मग इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ ती साइड केलं असतं. पण तसं करण्यापेक्षा करंटला ऍज्युम करूयात, EMF कॅल्क्युलेट करूयात. ओके, सो दॅट कॅन बी रिटन लाईक दिस. E is equal to L di by dt implies that E is equal to L into d by dt of I. What is the instantaneous current? I0 sin omega t. I is equal to I0 sin omega t. Okay, काय येते आन्सर? What will be the answer here now? Constant डेरिवेटिव्हच्या बाहेर, सो L इंटू I0. साइन टी ची डेरिवेटिव्ह कॉस टी, मग साइन ओमेगा टी ची डेरिवेटिव्ह कॉस ओमेगा टी. बर, डेरिवेटिव्ह चालू आहे. ज्याला टी मानलंय त्याच्या डेरिवेटिव्ह न मल्टिप्लाय. वी हॅव अज्युम दिस ओमेगा टी एज अ टी, सो यू हॅव टू मल्टिप्लाय द आन्सर बाय द डेरिवेटिव्ह ऑफ द टर्म टू विच यू हॅव अज्युम्ड एज टी. ज्याला टी मानलंय त्याच्या डेरिवेटिव्ह न मल्टिप्लाय. ओमेगा टी ची डेरिवेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा येणार आहे, सो तो ओमेगा इथे डायरेक्टली मल्टिप्लाय केला तरी चालेल. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला EMF मिळेल. CW झालं की सांगा. झालं. बॅक EMF चा अर्थ बघा. बॅक EMF चा अर्थ परत बघा. बॅक EMF म्हणजे काय? हा चेंज इन करंटला अपोज करणारा EMF आहे. पण हा चेंज इन करंट का तयार व्हायला लागलाय? या EMF मुळे तयार व्हायला लागलाय. या इंडक्टरच्या अक्रॉसच्या असणाऱ्या EMF ला
EL किंवा ई बॅक अशी नाव आहेत, बॅक EMF, EB असे लिहितात काही वेळा. तर त्याचं कारण असं आहे, इंडक्टरला चेंज इन करंट नको आहे. मग चेंज इन करंट नको असेल म्हणून तर त्या चेंज इन करंटला अपोज करण्यासाठी इथं एक इंड्यूस्ड EMF आहे. इंड्यूस्ड EMFचं काम काय आहे? टू अपोज दी चेंज इन करंट और टू अपोज दी चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या चेंजला अपोज करायचं. मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या चेंजला अपोज करायचंय. का चेंज होतात मॅग्नेटिक फ्लक्स? कारण करंट चेंज व्हायला लागलाय. मग करंट जर चेंज होत असेल तर त्या करंटच्या चेंजला अपोज केलं पाहिजे. का करंट चेंज व्हायला लागलाय? बिकॉज ऑफ दिस मेन EMF. मग याला अपोज करायसाठी तो EMF आलाय. सो इट इज कॉल्ड ॲज बॅक EMF. आर यू गेटिंग इट? कारण इंड्यूस्ड EMF काय करतो? चेंज इन करंटच्या किंवा चेंज इन फ्लक्सच्या कॉजला अपोज करतो, ज्याच्यामुळे तो चेंज इन EMF किंवा चेंज इन करंट झालाय त्या कॉजला अपोज करायचं काम केलं जातं. ओके, बर. सो इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इंडक्टर तुम्ही बॅक EMF असंही म्हणू शकता, काही अडचण नाही. बरं, आता याच्या पुढे जाऊयात. ही स्टेप ऍज इट इज लिहूयात नेक्स्ट पेज वरती. काय आलंय आन्सर? द EMF अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल टू I0 इंटू L इंटू साइन ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी, I इंटू L इंटू कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ज्याला आपण टी मानले त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह न मल्टिप्लाय, सो इंटू डी बाय dt ऑफ ओमेगा टी, डी बाय dt ऑफ ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा, सो हा I जो आहे तो ऍज इट इज, हा L ऍज इट इज, कॉस ओमेगा टी ऍज इट इज, किंवा काय करूयात, हा ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा आपण डायरेक्टली इथे लिहूयात फ्रंटला, आणि हा कॉस ओमेगा टी ब्रॅकेट मधला ऍज इट इज. हा जो काय कोइफिशियंट आहे, कोइफिशियंट म्हणजे मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू माहित आहे आपल्याला. कोइफिशियंट म्हणजे काय? बरं, हा I नाही आहे, हा I0 आहे. चेक करा मागच्या स्लाइड वरती, I0 आहे तो. इट इज I0 मॅक्सिमम करंट. सो हा I0 L इंटू ओमेगा हा काय असणार आहे? कोइफिशियंट. किंवा कॉस ओमेगा टी ची मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू केव्हा असेल? +1 असेल तेव्हा. कॉस ओमेगा टी ची व्हॅल्यू +1 झाली की म्हणजे मॅक्सिमम झाली की हा EMF सुद्धा मॅक्सिमम येईल. मग त्याला E0 किंवा Emax म्हणता येईल तुम्हाला, मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ EMF अक्रॉस द इंडक्टर. सो दॅट विल बी इक्वल टू E0. या I0 L ओमेगाला आपण काय नाव द्यायला लागलोय? E0 इंटू कॉस ओमेगा टी. समजून घ्या ते नीट. ओके, so this will give you the induced EMF across the inductor. Okay, up to this लक्षात आलंय का? चेक करा. करंट आपण अज्युम केला, EMF आपण डायरेक्टली लिहिला. करंट अज्युम केला, EMF डायरेक्टली लिहिला. बरोबर? सॉरी, EMF डायरेक्टली नाही लिहिला, EMF डिराईव्ह केला. करंट डायरेक्टली लिहिला अज्युम करून, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी असा घेऊयात. तर EMF काय आला? LdI/dt च्या लॉजिकनं फायनल जो काय EMF आला तो E0 कॉस ओमेगा टी असा आला. सो आता मी इथं पुढे काय म्हणणार? सो करंट काय आला? सर करंट होता I0 साइन ओमेगा टी. प्रिव्हियस स्लाइड. बर, तुम्ही झाले की सांग. झालं? नेक्स्ट इथं बघा, आता आपल्याला फेज डिफरन्स ठरवायचा आहे. ठीक आहे, म्हणजे काय? करंट पण ऑसिलेट व्हायला लागलाय, एसएचएमचं इक्वेशन तयार होणार आहे, माहिती आहे आपल्याला. एसएचएमचं इक्वेशन, एसीचं इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंटचं इक्वेशन आणि सिंपल हार्मोनिक मोशनचं इक्वेशन. तिकडे पार्टिकल ऑसिलेट होत असतो, इकडे करंट ऑसिलेट होतोय किंवा EMF ऑसिलेट होतोय. मग या ऑसिलेशन्स मधला फेज डिफरन्स आपल्याला ठरवायचा. ठीक आहे, ठरवूया. करंट काय अज्युम केला होता? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी अज्युम केला होता. EMF काय आला? सर EMF आला E0 कॉस ओमेगा टी आला. EMF काय आला आपला? EMF आला सर E0 कॉस ओमेगा टी. बर, सो आता या सर्किट मध्ये आमच्या असं लक्षात येतंय, इन दिस सर्किट वी आयडेंटिफाय दॅट दी सप्लाय EMF अँड द करंट गिवन बाय द सप्लाय. सप्लायचा EMF किंवा इंडक्टरच्या अक्रॉसचा EMF, सप्लायचा EMF डायरेक्टली इंडक्टरच्या अक्रॉसच अवेलेबल आहे. हा सगळा EMF डायरेक्टली इंडक्टरच्या अक्रॉस अवेलेबल आहे. बर,
सो दॅट ईएमएफ अँड द करंट थ्रू द इंडक्टर, त्याच्यामध्ये कोण लिडिंग कोण लॅगिंग ठरवायचं आहे. बरं, मग ते ठरवण्यासाठी आपल्याला फेज ऑफ करंट कॅल्क्युलेट केली पाहिजे आणि फेज ऑफ ईएमएफ कॅल्क्युलेट केली पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे प्लस साईनच्या आत जे काही लिहिले ते म्हणजे फेज. बरं, इथं प्लस साईनच्या आत म्हणजे कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह पाहिजे. प्लस साईनच्या आत जे काही लिहिले ते म्हणजे फेज. दिस इज द फेज ऑफ करंट. सो फाय आय ही आहे करंटची फेज. ओमेगा टी काय आली, फेज ऑफ करंट. बरं, पण हा तर सर कॉसचा ग्राफ आहे. मग कॉसच्या ग्राफला काय केलं पाहिजे, साईनच्या ग्राफमध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे. म्हणजे E0 कॉसच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार आहे आता, हा प्लस कॉसचा ग्राफ आहे. प्लस कॉसचा ग्राफ आहे, आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. प्लस कॉसचा ग्राफ प्लस साईनच्या ग्राफला कितीनं लीड करतो, चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय करा मला. हे सगळे ग्राफ आपण पाठ केले होते. कुठला ग्राफ प्लस साईनला कितीनं लीड करतोय, कुठेतरी चार्ट पण केला होता आपण, आठवतोय का बघा. कुठे केला होता का. प्रत्येक ग्राफ प्लस साईनला कितीनं लीड करतोय. आय थिंक फार आधी केला असेल, चेक करूया एक सेकंड. किंवा इथे पटकन लिहिता पण येईल आपल्याला. प्लस कॉसचा ग्राफ प्लस साईनच्या ग्राफला कितीनं लीड करतोय, बोला चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. तोपर्यंत मी इथं स्टेटमेंट लिहितो. प्लस कॉस लीड्स प्लस साईन बाय, हा प्लस कॉस किती लीड करतो, 90 डिग्री किंवा π/2. 90 डिग्री किंवा π/2, बरोबर. 90 डिग्री किंवा π/2. बर, प्लस कॉसचा विषय झाला. बर, मायनस कॉस किती लीड करतो, मायनस कॉस हा ऑलरेडी 270 ला पोहोचलेला असतो. मायनस कॉस लीड्स प्लस साईन बाय 270. साईन जेव्हा 0 ला असतो, प्लस साईन जेव्हा 0 ला असतो तेव्हा मायनस कॉस ऑलरेडी 270 ला असतो, बरोबर ना. कसे आहेत आन्सर्स आपले, साईन कॉस मायनस साईन आणि मायनस कॉस. साईन जेव्हा 0 ला असतो तेव्हा कॉस 90 ला असतो, तेव्हा मायनस साईन 180 ला असतो आणि मायनस कॉस 270 ला असतो. म्हणजे कॉस 90 न लीड करतो, मायनस साईन हा 180 न लीड करतो आणि मायनस कॉस हा 270 न लीड करतो. म्हणून काय करायचं, हा आता प्लस कॉसचा ग्राफ आहे, कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे. प्लस कॉसचा ग्राफ कसा लिहिता येईल प्लस साईनच्या लँग्वेज मध्ये. प्लस कॉसचा ग्राफ प्लस साईनच्या लँग्वेज मध्ये कसा लिहिता येईल, प्लस कॉसला प्लस साईन मध्ये लिहिलं, कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह लिहिला, साईन दिलं, आत जे ब्रॅकेट मध्ये आहे ते ऍज इट इज दिलं. पण हा ग्राफ होता प्लस कॉसचा, कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह होता. त्या प्लस कॉस ऑलरेडी 90 ला असतोय. प्लस कॉस ऑलरेडी 90च्या फेजला असतो जर साईन 0 ला असेल तर. म्हणजे साईनची फेज 90 न इन्क्रीज करावी लागते. मग प्लस साईनची फेज 90 न इन्क्रीज केल्यानंतर तुम्हाला प्लस कॉसचा ग्राफ मिळतो. मग या प्लस साईनची फेज 90 न इन्क्रीज करावी लागेल, म्हणजे π/2 न इन्क्रीज करावी लागेल. मग तुम्हाला प्लस कॉसचा ग्राफ मिळेल. म्हणजे या ईएमएफ ला तुम्हाला रिराईट करावं लागेल प्लस साईनच्या लँग्वेज मध्ये. आणि एकदा का प्लस साईनच्या लँग्वेज मध्ये आन्सर मिळालं की तुम्ही प्लस साईनच्या आत जे काही लिहिले ते म्हणजे फेज असंही म्हणू शकता. वॉट एव्हर इज रिटन इनसाइड दी प्लस साईन दॅट विल बी कॉल्ड ॲज फेज. सो दिस इज द फेज ऑफ ईएमएफ. ही झाली फेज ऑफ ईएमएफ. अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. साईन जेव्हा 0 ला असतो तेव्हा कॉस 90 ला असतो, तेव्हाच मायनस साईन 180 ला असतो, तेव्हाच मायनस कॉस हा 270 ला असतो. त्याच्यावर तुम्ही प्रत्येक जण प्लस साईनला कितीनं लीड करतोय ते तुम्ही ठरवा. अप टू दिस CW. तर नेक्स्ट स्टेपला उत्तर असतील. झालं. सो प्लस साईनची फेज काय आली, सॉरी करंटची फेज काय आली, फेज ऑफ करंट किती आली ओमेगा टी. आणि फेज ऑफ ईएमएफ किती आली ओमेगा टी प्लस π/2. फेज ऑफ ईएमएफ किती आली ओमेगा टी प्लस π/2. लिहा. Therefore, phase of current is equal to omega t and phase of EMF is equal to omega t plus π/2. So phase difference
बिटवीन ईएमएफ अँड करंट येणार आहे आता, झिरो तर येत नाहीये, आन्सर काहीतरी येताना दिसतंय. सो द फेज डिफरन्स बिटवीन ईएमएफ अँड करंट, फेज डिफरन्स बिटवीन ईएमएफ अँड करंट किती येणार? डेल्टा पाय म्हणा, पाय म्हणा, जे म्हणायचं ते म्हणा. किती येणार? फेज ऑफ ईएमएफ, मोठ्यातून छोटा वजा करूयात, फेज ऑफ ईएमएफ मायनस फेज ऑफ करंट, आन्सर येणार ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 ही झाली फेज ऑफ ईएमएफ मायनस फेज ऑफ करंट ओमेगा टी, आन्सर आलं पाय बाय 2. आन्सर पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे ईएमएफ लिडिंग असणार, आन्सर निगेटिव्ह आला असतं तर ईएमएफ लॅगिंग आला असता. बरोबर ना? ईएमएफ ची फेज जास्त आहे, ओमेगा टी नाही आहे, ती ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 आहे. सो असं म्हणूया, सो ईएमएफ लीड्स करंट, इंडक्टरच्या केसमध्ये ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाय बाय 2, किंवा असंही म्हणता येईल इंडक्टर मध्ये करंट लॅगिंग. लक्षात घ्या, इंडक्टर मध्ये चेंज इन करंटला अपोज होतोय, सो करंट मागं पडतोय. इंडक्टर मध्ये चेंज इन करंटला अपोज होतोय, सो करंट मागं पडतोय. सो आय कॅन राईट करंट लॅग्स ईएमएफ बाय पाय बाय 2. ईएमएफ पाय बाय 2 न लीड करतोय म्हणा, किंवा करंट पाय बाय 2 न लीड करतोय, सॉरी करंट लॅग करतोय म्हणा, किंवा ईएमएफ लीड करतोय म्हणा. ईएमएफ लीड, करंट लॅग, कारण चेंज इन करंटला अपोज झालाय, सो करंट मागं पडलाय. अप टू दिस रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. सीडब्ल्यू इंडक्टरचा विषय लक्षात आला का बघा, कोण लिडिंग कोण लॅगिंग, फेज ऑफ ईएमएफ, फेज ऑफ करंट, हु इज लिडिंग हु इज लॅगिंग. ग्राफ पण ड्रॉ करू आपण. एव्हरीवन टेल मी, बघा झालं का? समजून घ्या, ते डाऊट असेल त्याच वेळी विचारा. रिप्लाय मी इन दी चॅट बॉक्स. झालंय? बर, चला पुढे. आता ग्राफ ड्रॉ करूयात. लिहा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, आपण फेज डिफरन्स ठरवला, आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करूया. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करायला आपल्याला काय प्लस कॉसला प्लस साईनच्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट वगैरे करायची गरज नाहीये. पहिल्यांदा करंट काय आहे तो लिहून घ्या. करंट काय आहे? I0 साइन ओमेगा टी. लिहून ठेवा. करंट काय आहे? करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. जो काय करंट दिलाय तो ऍज इट इज लिहा. ईएमएफ काय आलाय? सर ईएमएफ आहे E0 कॉस ओमेगा टी. त्या कॉसला, त्या प्लस कॉसला प्लस साइनच्या लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करत बसायची काय गरज नाही. नो नीड टू नो नीड टू conversion or no need to convert, no need of conversion. Write this as it is, E equal to E0 cos omega t. कारण ग्राफ प्लॉट करायचा आपल्याला डायरेक्टली प्लस कॉसचा प्लस साइनचा ग्राफ ड्रॉ करता येतोय. सो E equal to E0 cos omega t, that we will write. No need of conversion into plus sign. प्लस साइन मध्ये कन्वर्ट करायची गरज नाही. प्लस कॉसचा ग्राफ असला तरी चालेल. ठीक आहे. आता मी हे दोन्ही ग्राफ एकाच ग्राफ मध्ये हे दोन ग्राफ मी काढणार आहे, किंवा हे दोन्ही फंक्शन प्लॉट करणार आहे एकाच ठिकाणी, किंवा एकाच प्लॉट वरती मी हे दोन्ही ग्राफ्स ड्रॉ करतो. बघा, एकदा मी काय करणार आहे? करंट प्लॉट करणार आहे, करंट I, स्मॉल I म्हणूया आपण त्याला. आणि एकदा मी ईएमएफ प्लॉट करणार आहे. करंटचा ग्राफ काय आहे? प्लस साइनचा ग्राफ आहे. सो 0 +1 0 -1 आणि 0. हा कुठला ग्राफ झाला? प्लस साइनचा ग्राफ झाला. 0 +1 इंटू I0 इंटू 0, परत -1 इंटू I0 -I0 इंटू 0. हा झाला प्लस साइनचा ग्राफ. हा काय झाला? प्लस साइनचा ग्राफ. हा कुणाचा ग्राफ आहे आपला? हा आपला प्लस साइनचा ग्राफ आहे, म्हणजे कुणाचा आहे? करंटचा ग्राफ आहे हा सर. दिस इज द ग्राफ फॉर दी करंट. दिस इज द ग्राफ फॉर दी करंट. आणि इथं I0 म्हटलंय, मग इथं काय येणार? इथे येणार प्लस I0. आणि बाळ इथं काय येणार? इथे येणार बाळ -I0. इथं काय येईल बाळ? -I0. बरोबर. आता ईएमएफचा जो ग्राफ आहे तो प्लस कॉसचा ग्राफ आहे. प्लस कॉस कसा असतो? तो 0 +1 0 -1 0 0 +1 0 -1 0
प्लस साईन आहे ना, साईन 0 ला चालू होतो, साईन 0 ला चालू होतो, पण कॉस ऑलरेडी 1 ला चालू होतो. पण त्याचा 1 आणि साईनचा 1 एकाच ठिकाणी घ्यायचा नाही, कारण साईनचा 1 इंटू I0 I0 आणि कॉसचा 1 इंटू E0 हा E0 होणार आहे. मग आपण इथे घेऊया तसा +1 0 कॉसचा ग्राफ, कॉसचे पॉईंट कसे येतील, +1 0 -1 0 +1 बरोबर. सो हा करंट वाला जो काय आहे ना असं लिहितो, हा जो काय ग्राफ आहे हा करंट वाला ग्राफ आहे, असं लांब लिहूयात. कॉस्टचे ग्राफ, कॉस्टचे पॉईंट कसे प्लॉट झाले, +1 0 -1 0 +1. सो हा कॉस्टचा ग्राफ येणार बघ. ट्राय टू अंडरस्टँड. हा झाला तुमचा कॉस्टचा ग्राफ, हा झाला तुमचा कॉस्टचा ग्राफ. कॉस्टचा ग्राफ इन द सेन्स ईएमएफचा ग्राफ. इथं व्हॅल्यू काय आहे ना, E0 म्हणजे इथं +E0, इथं कोइफिशियंट आहे E0 म्हणजे इथं -E0. दोन ग्राफ सेपरेट ड्रॉ केले तरी चालतात, एकाच याच्यावरती ड्रॉ केले तरी चालतात. इकडे काय प्लॉट करायचं आपल्याला, ओमेगा टी म्हटलं तर अँगलच्या व्हॅल्यूज लिहाव्या लागतील, 0 90 180 270 360. रेडियन मध्ये 0 π/2 पाय 3π/2 2π बरोबर. इथं टाइम प्लॉट केला तर मात्र 0 T/4 T/2 इथे येणार 3T/4 आणि इथे येणार T बरोबर. आणि ओमेगा टी प्लॉट केलं तर अँगल 0 π/2 पाय 3π/2 2π अप टू दिस CW. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन झालं. एक एक समजून घ्या. फेज डिफरन्स काढला, कोण लिडिंग कोण लॅगिंग ठरलं, ईएमएफ लीड होतं. इंडक्टर चेंज इन करंटला अपोज, करंट मागं पडला, कितीनं मागं पडला, π/2 न मागं पडला. रेजिस्टन्स मध्ये नो वन लिडिंग नो वन लॅगिंग, करंट आणि ईएमएफ दोघं इन फेज. सांगा अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. ग्राफ लक्षात आले का, एक प्लस साईनचा ग्राफ आहे, एक प्लस कॉसचा ग्राफ आहे. झालं, एव्हरीवन टेल मी. बर जाऊया पुढं. आता फेजर रिप्रेझेंटेशन बघूया. फेजर रिप्रेझेंटेशन, फेजर म्हणजे काय, रोटेटिंग वेक्टर लिहा. फेजर रिप्रेझेंटेशन, फेजर रिप्रेझेंटेशन. मग रोटेटिंग वेक्टर ड्रॉ करूया. चला, हा वाय ऍक्सिस, हा एक्स ऍक्सिस. ज्या इन्स्टन्सला, आता एक काहीतरी ऍज्युम करूया, करंट कुठल्या तरी एका ठिकाणी ऍज्युम करूयात, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय π/2. ईएमएफ लीड करतोय करंटला कितीनं, π/2 न. बर, करंटचा अँप्लिट्यूड I0, सो रोटेटिंग वेक्टरची लेंथ I0. ईएमएफचा अँप्लिट्यूड E0, सो रोटेटिंग वेक्टरची लेंथ पण बाळांनो E0. बर, ठीक आहे. सो समजा जर मी करंट इथं ड्रॉ केला, लेट से द रोटेटिंग वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द करंट. रोटेटिंग वेक्टर म्हणजे फेजर, दुसरं काही नाही. मग याला जर मी इथं ड्रॉ केलं असेल I0 म्हणून, करंट या रोटेटिंग वेक्टरला मी इथं जर ड्रॉ केलं असेल, तर ईएमएफ याला 90 न लिडिंग असला पाहिजे, म्हणजे तो ऑलरेडी इथं पोहोचला पाहिजे. बरं, ईएमएफ ची लेंथ काय करंट एवढीच पाहिजे अशी काही नाही, ती वेगळी असू शकतेस की, काय अडचण. ईएमएफच्या फेजरची लेंथ ही E0 एवढी असणार आहे. ती किती असणार आहे, E0 एवढी. समजून घ्या. सो हा जो काय रोटेटिंग वेक्टर आहे तो E0 आहे. करंट पण रोटेट व्हायलाच लागलाय, ऍग्री, विथ अन अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा. विथ दी सेम अँग्युलर व्हेलॉसिटी हा वेक्टर पण रोटेट व्हायला लागलाय अबाउट दिस पॉइंट ओमेगा. पण दिस रोटेटिंग वेक्टर EMF इज लीडिंग द करंट बाय व्हॉट, इज लीडिंग द करंट बाय π/2. ओके, जर अशी सिच्युएशन ड्रॉ केली तर समजा करंट इथं पोहोचलाय, लेट से द करंट इज हिअर. आता बाकीच्या पॉसिबिलिटीज, लेट से द करंट इज हिअर, सो ईएमएफ त्याला ऑलरेडी 90 न लीड केलेला असला पाहिजे. ईएमएफ त्याला ऑलरेडी 90 न लीड केलेला असला पाहिजे. दॅट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर. फेजर म्हणजे रोटेटिंग वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ऑसिलेशन, ऑसिलेशनला करस्पॉन्डिंग
जो काय रोटेटिंग वेक्टर असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज फेजर. सो करंट ज्यावेळी इथं असेल त्यावेळी ईएमएफ मात्र इथं असेल. समजतंय का? करंट ज्या मोमेंटला इथं असेल त्यावेळी ईएमएफ ऑलरेडी 90 त्याला लिडिंग असेल. चेक करा. लेट्स से दिस इज द करंट. ईएमएफ विल बी ऑलरेडी अहेड टू द करंट बाय 90. कुणासाठी? इंडक्टरसाठी. इंडक्टर मधला करंट आणि इंडक्टरच्या अक्रॉसचा ईएमएफ त्यांच्यामधलं फेज रिलेशन तुमच्या समोर आहे. सीडब्ल्यू फेजर रिप्रेझेंटेशन. कुठली एक केस ड्रॉ करून तुम्ही त्यांना फेजर रिप्रेझेंटेशन दाखवू शकता. बोला. गॉट इट? टेल मी. समजते का बघा एव्हरीवन? सेम रेझिस्टन्सला पण केले तुम्ही, फक्त सगळं इन फेज होतं त्यामुळे दोन्ही फेजर्स दोन्ही रोटेटिंग वेक्टर ओव्हरलॅप होते. आता ईएमएफ वाला 90 पुढे आहे, π/2 पुढे आहे. पटकन सांगा. जे काल रेझिस्टन्सला केलं तेच आपण इंडक्टर साठी करणार आहे, तेच परत कॅपॅसिटर साठी पण करायचं आहे. अजून एकदा हे सगळं रिवाइज. अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. बोला बोला पटकन बोला. जागे आहेत ना सर? 4ची वेळ आहे, झोपायची वेळ आहे, असं काय नाही ना? झालं का सांगा? रिप्लाय करा. येस नो. जायचं का पुढं? एव्हरीवन. चला पुढे जाऊयात. आता पॉवर या इंस्टंटेनियस पॉवर. इंस्टंटेनियस पॉवर. इंस्टंटेनियस पॉवर. राईट डाऊन. इंस्टंटेनियस पॉवर काय असते? इंस्टंटेनियस पॉवर सर व्ही इज इक्वल इंस्टंटेनियस पॉवर इज इक्वल टू व्ही आय. बर. सो इंस्टंटेनियस पॉवर पी INST. इंस्टंटेनियस पॉवर स्मॉल लेटर p. स्मॉल लेटर p. इंस्टंटेनियस पॉवर काय लिहूया? EMF अक्रॉस द इंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू द इंडक्टर. बर ठीक आहे. पॉवर इज इक्वल टू व्ही आय, पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू करंट. बर. काय आली इंस्टंटेनियस पॉवर? सर ईएमएफ आला होता E0 कॉस ओमेगा टी आला होता सर. बर. ईएमएफ आला होता E0 कॉस ओमेगा टी. ठीक आहे. मल्टीप्लाइड बाय करंट काय आला होता? सर करंट आला होता I0 साइन ओमेगा टी. सर करंट तर आला नव्हता, करंट अज्युम केला होता I0 साइन ओमेगा टी. ईएमएफ आला होता E0 कॉस ओमेगा टी. बर. त्यातला E0 काय होता? त्यातला E0 काय होता किंवा E मॅक्स काय होता? इथं केले ना आपण. हा जो काय कॉस्टचा कोइफिशियंट तयार झाला होता त्याला आपण मॅक्सिमम ईएमएफ म्हटलं होतं. वेअर E0 इज इक्वल टू I0 इंटू L इंटू ओमेगा. बरोबर. हे पण आपल्याला माहित आहे. पुढं पॉवर कॅल्क्युलेट करूयात. हळूहळू लक्षात येईल. काय आला आन्सर आमचं? E0 कॉस ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी. बर. हा E0 इंटू I0 हा साइन ओमेगा टी आणि हा कॉस ओमेगा टी. हा साइन ओमेगा टी इंटू हा कॉस ओमेगा टी. हा साइन वाला इथं, हा कॉस वाला इथं. हे झाली तुमची इंस्टंटेनियस पॉवर. दिस इज युअर इंस्टंटेनियस पॉवर. बर ठीक आहे. दिस इज द इंस्टंटेनियस पॉवर. सर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एवरेज पॉवर कंज्यूम बाय द इंडक्टर ओव्हर वन सायकल. But sir, you already told that inductor does not consume power. Inductor stores the power. Inductor will not waste the power. Inductor will not dissipate energy. Inductor will not dissipate power. Okay. So it will store the power. Yes. So what is the energy dissipated by the inductor over one cycle? Sir, answer is 0. Okay. Let's see whether it is 0 or not. So write down average power. Now, whenever we say average and if it is not mentioned, then it will be over one cycle. आता जे काय ऍव्हरेज काढू आपण ते ओव्हर वन सायकल असेल. ठीक आहे.
ऍव्हरेज पॉवर कसं काढतात ऍव्हरेज? सर एरिया अंडर कर्व अपॉन इंटिग्रल, सॉरी एरिया अंडर कर्व अपॉन इंटरवल, एरिया अंडर कर्व अपॉन इंटरवल म्हणजे ऍव्हरेज. ठीक आहे. सो 1 अपॉन x2 मायनस x1 लिहूयात फॉर्म्युला. y चा ऍव्हरेज एक्स्ट्रा पॉइंट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर y ऍव्हरेज? सर आन्सर इज 1 अपॉन x2 मायनस x1 म्हणजे इंटरवल, आणि हा एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व काय असतोय? y dx, इंटिग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, इंटिग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2. 1 upon x2 minus x1, 1 upon x2 minus x1. जसं y is a function of x, तसं power is a function of time. So इथे येणार 1 upon t2 minus t1, integration from t1 to t2, y dx. Y is a function of x. Y is a function of x. So power is a function of time. So here we have to write p dt, instantaneous power into dt. Fine, let us put the values. So that will give us 1 upon one time interval, one cycle, capital T minus 0, integration from 0 to capital T. Instantaneous power है E0 I0 sin omega t cos omega t, E0 I0 sin omega t cos omega t multiplied by dt. Don't worry about this integration, this is very easy integration, just don't worry. सर E0 I0 इंटिग्रेशनच्या बाहेर, ऍव्हरेजच्या पण बाहेर. ठीक आहे. E0 I0 इंटिग्रेशनच्या बाहेर, ऍव्हरेजच्या पण बाहेर, ब्रॅकेट मध्ये हे ऍव्हरेज वाले सगळे. t मायनस 0, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू कॅपिटल टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. बर ऍडजस्टमेंट करूया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ची. 2 ची ऍडजस्टमेंट करूया. 2 साइन थीटा कॉस थीटा सारखं दिसू देते. 2 ऍडजस्ट केलाय, 2 एक्स्ट्रा लिहिलाय, 2 एक्स्ट्रा डिवाइड करा इंटू dt. 2 साइन थीटा कॉस थीटा म्हणजे साइन 2 थीटा. सो आन्सर काय लागलाय? E0 I0 हा 1 अपॉन t मायनस 0, 1 अपॉन t मायनस 0, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू कॅपिटल टी. हा अपॉन 2 जो डिवाइड ला आलाय तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर, ऍव्हरेजच्या पण बाहेर. ऍव्हरेजच्या आत हे सगळे, ऍव्हरेजच्या आत हे सगळे. 2 साइन थीटा कॉस थीटा म्हणजे साइन 2 थीटा इंटू dt ऍज इट इज. बर म्हणजे साइन 2 थीटाचं ऍव्हरेज काढायचं आहे ओव्हर 0 टू टी. 1 अपॉन टी मायनस 0 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा म्हणजे साइन ऑफ 2 थीटाचं ऍव्हरेज ओव्हर 1 टाइम इंटरवल, किंवा साइन 2 ओमेगा टी ची ऍव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर 1 टाइम इंटरवल 0 टू टी. बरोबर. मला सांगा साइन ची ऍव्हरेज व्हॅल्यू किंवा साइन ओमेगा टी ची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय आहे ओव्हर 1 सायकल? साइन ओमेगा टी ची ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय आहे ओव्हर 1 सायकल? टेल मी व्हॉट इज द ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी? ऍव्हरेज काय असते? एरिया अंडर द कर्व अपॉन इंटरवल. इंटरवल आहे 0 टू कॅपिटल टी. एरिया अंडर दी कर्व किती आला? एरिया अंडर दी कर्व 0 आला नाही का? काय प्लॉट केलं इथं? साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी च इंटिग्रेशन, सॉरी एरिया अंडर दी कर्व 0 आला. एरिया अंडर दी कर्व अपॉन इंटरवल, इंटरवल येणार t मायनस 0. अरे एरिया अंडर कर्व 0 आहे, ऍव्हरेज व्हॅल्यू 0 येईल. हा झाला साइन ओमेगा टीचा विषय. साइन 2 ओमेगा टीचा काय विषय बघूया. त्याचं ऍव्हरेज किती येते बघूया. त्याचा एरिया अंडर दी कर्व किती येतोय ते पण बघूया. बर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, टाइमचा कोइफिशियंट ओमेगा असतो. टाइमचा कोइफिशियंट म्हणजे ओमेगा, टाइमचा कोइफिशियंट म्हणजे ओमेगा. इथं काय आहे तो 2 ओमेगा, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डबल झाली आहे.
ओमेगा डबल झालाय म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डबल झाली आहे. ओमेगा डबल झालाय, ओमेगाचा 2 ओमेगा झालाय. इथं ओमेगा आहे, इथं 2 ओमेगा आहे. ओमेगाचा 2 ओमेगा झालाय म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डबल झाली, म्हणजे टाइम पिरियड निम्मा झालाय. फ्रिक्वेन्सी डबल तर टाइम पिरियड हाफ. सो टाइम पिरियड हाफ झालाय, म्हणजे सायकल 0 to t मध्ये नाही कंप्लीट होणार, 0 to t/2 मध्ये सायकल कंप्लीट होणार. सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी. काय इफेक्ट होतोय? ओमेगा डबल झाल्याचा इफेक्ट काय होतोय? ग्राफ श्रिंक होतोय. 0 to t मध्ये एक सायकल येत होती, आता 2 सायकल आल्या. मग 0 to t एरिया अंडर दी कर्व किती येणार? सर हा पॉझिटिव्ह, हा पॉझिटिव्ह. सर तेवढाच हा निगेटिव्ह, तेवढाच हा निगेटिव्ह. बोला साइन 2 ओमेगा टी चा एरिया अंडर दी कर्व किती येणार? साइन 2 ओमेगा टी चा एरिया अंडर दी कर्व म्हणजे इंटिग्रेशन. एरिया अंडर दी कर्व म्हणजेच इंटिग्रेशन अपॉन ही इंटरवल t-0 म्हणजे इंटरवल. एव्हरीवन, साइन 2 ओमेगा टी चा एरिया अंडर दी कर्व 0 to t मध्ये किती येणार? हा पॉझिटिव्ह, हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह, हा निगेटिव्ह. आन्सर 0 येणार. म्हणजे सर हा एरिया अंडर दी कर्व म्हणजे इंटिग्रेशन, ते 0 आलं. अपॉन ही इंटरवल, सर 0 अपॉन एनिथिंग करा, आन्सर 0 येणार आहे. सो तेच तर म्हणत होतो की इंडक्टर पॉवर कंझ्युम करत नाही. So average power consumed by the inductor answer should be 0. So this integration shall turn out to be equal to 0. किंवा तुम्हाला माहित आहे साइनचं इंटिग्रेशन काय असतंय? साइनचं इंटिग्रेशन काय असतंय? मायनस कॉस. लिहा ना साइनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस. ज्याला टी अज्युम केले त्याच्या डेरिव्हेटिव्हने डिवाइड करा. टाका लिमिट्स टाइमचे 0 to कॅपिटल टी. कॅपिटल टी ला रिप्लेस करा 2 पाय अपॉन ओमेगा. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करा, आन्सर 0 येणार. तसंही करू शकता. अल्जेब्रिक मेथड पण आहे, कॅल्क्युलस वाली मेथड पण आहे आणि ही जॉमेट्री वाली मेथड पण आहे. सो आन्सर विल बी 0. बोला येस नो. अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. नेक्स्ट पेज वरती लिहू आपण. एव्हरेज पॉवर कंझ्युम बाय द इंडक्टर इज इक्वल टू 0 ते लिहू आपण. अप टू दिस क्लिअर अँड रिटन. CW इथपर्यंत झालं का सांगा? बोला. डन. पुढे लिहा. सो एवरेज पावर कंझ्युम्ड बाय इंडक्टर पॉवर कंझ्युमच करत नाही. इट इज एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इट इज नॉट एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट. कंझ्युम बाय इंडक्टर. बर किती आली? सर आन्सर आलं 0. किंवा मग असा जो फॉर्म्युला होता तो ऍज इट इज लिहा. काय आला होता? असा आला होता का बघा. E0 I0 अपॉन 2 into 1 upon t-0 into integration of sin of 2 omega t dt. 1 upon t-0 integration from 0 to t sin of 2 omega t into dt. बरोबर? हे असं आलं होतं. बर. सो हे जे आन्सर आहे हे आन्सर बाळांनो 0 आहे. देअरफॉर आन्सर काय आलं? हे आन्सर 0 असल्यामुळे हे सगळंच कंप्लीट मल्टिप्लिकेशन 0 ते लिहा. E0 I0 अपॉन 2 इंटू t-0 इंटू हा 0, फायनल आन्सर 0. दॅट्स इट. पॉवर कंझ्युम बाय द इंडक्टर इज इक्वल टू 0. लॉजिकल आहे, कारण इंडक्टर इज नॉट एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट. ओनली रेजिस्टर डिसिपेट्स द एनर्जी इन द सर्किट. Otherwise, inductor, capacitor do not dissipate any energy in the circuit. Okay, fine. बर. आला मला इथपर्यंत लक्षात? सर रेजिस्टन्स मीन्स अपोजिशन टू द करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट. इंडक्टर काय करतोय? चेंज इन करंटला अपोज करतोय. बर. पण इंडक्टरचं करंटला अपोजिशन काढता येईल का? आता मी काय बोलतो ते नीट आहे का? चेंज इन करंटला अपोज हे तर आम्हाला माहित आहे.
त्यासाठी इंड्यूस्ड ईएमएफ आहे ते पण आम्हाला माहित आहे, पण करंटला अपोज जसं रेझिस्टन्स हा चेंज इन करंटला अपोज नाहीये, रेझिस्टन्स हा करंटलाच अपोज आहे, म्हणजे फ्लो ऑफ चार्जलाच अपोज आहे. मग तसं इंडक्टर फ्लो ऑफ चार्जला अपोज करतो का? द आन्सर इज येस. The answer is yes. The opposition to the flow of charge by the inductor is called as inductive reactance. जसं रेझिस्टन्स असतो तसं एक रिएक्टन्स नावाची कॉन्सेप्ट आहे. सो राईट डाऊन दी हेडिंग ॲज इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. जसं रेझिस्टन्स नावाची कॉन्सेप्ट आहे तसं रिएक्टन्स नावाची कॉन्सेप्ट आहे. लिहा डेफिनेशन. इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स लिहा. The opposition to the current or the flow of charge, the opposition to the current by an inductor, the opposition to the flow of current by an inductor is called inductive reactance. त्याचं युनिट पण ओहमच असते. is called as inductive reactance. is called as inductive reactance. रिएक्टन्सचा सिम्बॉल असतोय एक्स. ते इंडक्टरनं अपोज केलेलं आहे म्हणून त्याला म्हणायचं एल. सो एक्सएल. टी शर्टची साईज नाही आहे. एक्सेल म्हणजे काय आहे सर? एक्सेल मीन्स काय मिनिंग आहे एक्सेल? एक्सचं मिनिंग काय आहे? रिएक्टन्स. त्याचं युनिट ओहम असतं. दॅट इज दी अपोजिशन टू दी करंट ऑर दी फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज म्हणजे करंट. अपोजिशन टू दी करंट बाय इंडक्टर. सो एक्सेल. ओके. अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ चार्ज बाय द इंडक्टर एक्सेल. त्याला म्हणायचं इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. इथं एल का लिहिलाय? कारण ते इंडक्टरनी केलेलं अपोजिशन आहे. एक्स म्हणजे रिएक्टन्स. ओके. याचं युनिट काय आहे? त्याचं युनिट इथं लिहून ठेवा एरो करून. युनिट त्याचं आहे ओहम. बर. त्यासाठीचा फॉर्म्युला आपण तयार करूया. फॉर्म्युला असा आला होता का बघा. करंट आपण ऍझ्युम केला होता. आपण काय केलं होतं? आपण करंट ऍझ्युम केला होता. काय ऍझ्युम केला होता? करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ऍझ्युम केला होता. आणि ईएमएफ जो आपला आला होता तो काय आला होता? E0 साइन ओमेगा टी आला होता. ओके. आणि त्याच्यामध्ये हा जो E0 होता बाळांनो, हा जो काय E0 होता तो काय आला होता? चेक करा. मागं जाऊयात आपण. E0 काय आला होता बघा. E0 काय आला होता? कॉस्टचा जो काय कोइफिशियंट आला होता I0 L ओमेगा किंवा I0 इंटू ओमेगा इंटू एल. सिक्वेन्स काय मॅटर करत नाही. I0 L इंटू ओमेगा किंवा I0 इंटू ओमेगा इंटू एल हा आला होता तुमचा E0. सो हा E0 आता आपण लिहूयात. काय आला होता? I0 L ओमेगा. लक्षात ठेवला. इकडं आलो लिहिला. आला होता E0 I0 इंटू एल इंटू ओमेगा आला होता सर. बर. रेझिस्टन्स किंवा रिएक्टन्स म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट. सो हा जो काय इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स आहे, इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स अपोजिशन टू द करंट बाय द इंडक्टर. जसं रेझिस्टर करंटला अपोज करतो तसं इंडक्टर पण करंटला अपोज करतो. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज कॉल्ड एज रिएक्टन्स. त्याचं नाव रेझिस्टन्स नाही, त्याचं नाव आहे रिएक्टन्स. बरं, ते इंडक्टरनं अपोज केलेलं आहे करंटला म्हणून त्याला इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. बर. सो इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स इक्वल टू एक्सएल. एक्स इंटू एल नाही आहे, एक्स सबस्क्रिप्ट एल आहे. सबस्क्रिप्ट आहे. एक्स एल वरती लिहिलं की सुपरस्क्रिप्ट आणि खाली लिहिलं की सबस्क्रिप्ट. एक्सएल इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स E0 अपॉन करंट I0. पोटेन्शियल डिफरन्स E0 अपॉन करंट I0. बर. E0 अपॉन I0. E0 ची व्हॅल्यू काय आहे? I0 इंटू एल इंटू ओमेगा ही झाली E0 ची व्हॅल्यू अपॉन I0. आता एल आणि आय सेपरेट दिसू दे, कन्फ्युजन नको.
I0 ला I0 कॅन्सल, आन्सर आलं L इंटू ओमेगा. इम्प्लाइज दॅट आता L इंटू ओमेगा या सिक्वेन्स मध्ये मी नाही लक्षात ठेवत, मी ओमेगा इंटू L या सिक्वेन्स मध्ये लक्षात ठेवतो. याचं युनिट बाळांनो ओहम येत आहे, करून बघा तुम्ही. इंडक्टन्सचं युनिट काय हेनरी, एलचं युनिट काय हेनरी, हेनरी मीन्स ओहम सेकंड, ओहम इंटू सेकंड. आणि ओमेगाचं युनिट रेडियन अपॉन सेकंड, सेकंडला सेकंड कॅन्सल, रेडियनला विसरून जा, कारण रेडियन हे डायमेन्शन लेस आहे. सो ओमेगाला तुम्ही रेडियन अपॉन सेकंड म्हणा. इंडक्टन्सच्या युनिटला हेनरी, हेनरी म्हणजे ओहम सेकंड, हेनरी मीन्स ओहम सेकंड, आणि हा रेडियन अपॉन सेकंड, सेकंडला सेकंड कॅन्सल, आन्सर राहिलं ओहम. सो एक्सेल इज ओमेगा इंटू एल. एक्सेल इज ओमेगा इंटू एल. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. नवीन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली. Opposition to the current by the inductor is called as inductive reactance. Spelling काय लिहिलंय? Inductive reactance. बघा, up to this clear and written. समजला का inductive reactance हा पॉइंट? XL equal to omega into L. Simple formula. XL equal to omega into L. Omega is the angular frequency. Omega म्हणजे 2 pi f. एव्हरीवन झाले की सांगा, पुढे जाऊया. CW झालं. एव्हरीवन झालं का? ग्राफ प्लॉट करूया याचा, असा ग्राफ प्लॉट करूया. चला, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल आहे. बर, एक्सेल इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. बघा, हा फ्रिक्वेन्सी डिपेंडंट आहे, फ्रिक्वेन्सीनुसार चेंज होतो. कधी रेझिस्टन्स फ्रिक्वेन्सीनुसार चेंज होतो का? करंटच्या किंवा ईएमएफच्या फ्रिक्वेन्सीनुसार रेझिस्टन्स कधी चेंज होतो का? नाही. पण रिएक्टन्स, इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स चेंज होतो. कसं काय? ओमेगा काय असतो? 2 पाय एफ. ओमेगा इज 2 पाय एफ इंटू एल. हा कोण आहे? एक्सेल. बर, थोडस व्यवस्थित लिहूयात. एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाय इंटू एल. कॉन्स्टंट आहे ना, सो कॉन्स्टंट पहिल्यांदा एका ब्रॅकेट मध्ये लिहूयात, इकडे लिहूयात फ्रिक्वेन्सी. सो ऍज पर दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सप्लाय, जो काय अल्टरनेटिंग ईएमएफचा सोर्स किंवा अल्टरनेटिंग करंटचा सोर्स तुम्ही बाळांनो जॉईन केलाय, त्याला काहीतरी फ्रिक्वेन्सी असेल, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज. पोलॅरिटी चेंज होते ना, म्हणून तर अल्टरनेटिंग म्हणतो. पोलॅरिटी चेंज होते, एकदा पॉझिटिव्ह, एकदा निगेटिव्ह, एकदा करंट राईटवर्ड, एकदा करंट लेफ्टवर्ड. So it is called as alternating. So it will have some frequency. So now if I draw the graph of inductive reactance, against the frequency, so I am plotting the XL, inductive reactance on the y-axis. That's a unit असतो ohm. And if I plot the frequency of the supply, which has unit hertz, that's a unit hertz आहे. काय y ऍक्सिस वरती इंडक्टन्स, y इक्वल टू mx, x ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी. आता हा x आणि हा x कन्फ्युज करू नका, तो स्मॉल लेटर मध्ये काढूया. y ऍक्सिस वरची क्वांटिटी इज इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx झालं का? y इक्वल टू mx प्लस c. c किती आला? 0 आला. y इंटरसेप्ट नाहीच आहे ना, y इक्वल टू mx प्लस c. c तर नाहीये म्हणजे y इंटरसेप्ट नाहीये, म्हणजे 0 आहे. नाहीये म्हणजे 0 आहे. लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्लोप काय आहे? 2 पाय एल. 2 पाय एल. एल वाढला की स्लोप वाढणार. दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सेल. जास्त व्हॅल्यू झाली, एल ची जास्त व्हॅल्यू झाली, स्लोप वाढणार. स्लोप वाढला की टॅन थिटा वाढणार. स्लोप वाढला की टॅन थिटा वाढणार. म्हणजे हा ग्राफ जर एल ची व्हॅल्यू L1 असताना प्लॉट केला, तर हा ग्राफ एल ची व्हॅल्यू L2 असताना प्लॉट होईल. पण स्ट्रेट लाईनच ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. अँड हिअर वी शुड नो दॅट दिस L2 व्हॅल्यू इज मोर, कारण एल जर मोर असेल तर स्लोप जास्त असेल. स्लोप जास्त म्हणजे टॅन थिटा जास्त, टॅन थिटा जास्त म्हणजे थिटा पण जास्त आहे. हा जो काय थिटा आहे तो पण जास्त आहे, मोर. ओके, सो फॉर टाइम बिंग यू कॅन ड्रॉ ओनली वन ग्राफ, नो इश्यूज. कुठला ग्राफ प्लॉट केलाय आपण?
एक्सेल वर्सेस फ्रिक्वेन्सी, एक्सेल वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. क्लिअर अँड रिटर्न. झालं का सांगा, पुढे जाऊया. इंडक्टरचे सगळे पॉईंट संपले बघ. सेम आता कॅपॅसिटर साठी करूयात. सेम थिंग्स वी विल डू फॉर दी कॅपॅसिटर ऑल्सो. या सगळ्या गोष्टी आता कॅपॅसिटर साठी करूयात. ईएमएफ किंवा करंट ऍझ्युम करूयात. जे ऍझ्युम केलंय त्याच्यावरनं सेकंड थिंग कॅल्क्युलेट करूयात. लेट्स से ईएमएफ ऍझ्युम केलाय तर करंट कॅल्क्युलेट करूयात. कोण लिडिंग कोण लॅगिंग, फेजर रिप्रेझेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, पॉवर कंझ्युम आणि रिएक्टन्स, या सगळ्या गोष्टी आता आपण कॅपॅसिटर साठी अप्लाय करूयात. ओके फाइन. नेक्स्ट राइट डाउन. AC applied to AC applied to AC applied to प्युअर कॅपॅसिटर. म्हणजे सर्किट मध्ये इंडक्टर पण नाही, रेजिस्टर पण नाही, कोण आहे, कॅपॅसिटर आहे फक्त. AC applied to प्युअर कॅपॅसिटर. बर. AC applied to pure capacitor. I mean, what will happen if I apply the alternating current to the pure capacitor or alternating EMF to pure capacitor? दुसरं काय नाही आहे सर्किट मध्ये. प्युअर कॅपॅसिटर म्हणजे या सर्किट मध्ये ओनली कॅपॅसिटर आहे, बाकी काहीच नाही. हा अल्टरनेटिंग सोर्स. बर. EMF E, इन्स्टंटेनियस करंट या सर्किट मधला किती घेऊयात, I इन्स्टंटेनियस गिव्हन इन्स्टन्सला. वायर वरती दाखवू नका कारण करंटची पोलॅरिटी सारखं सारखं चेंज होते. सो वायर वरती दाखवू नका. बर सर ठीक आहे. सो आपल्याला मला सांगा, एक काहीतरी ऍझ्युम करायचं, ईएमएफ किंवा करंट ऍझ्युम करायचं आणि दुसरं कॅल्क्युलेट करायचं. पण सर दुसरं कॅल्क्युलेट करायला पहिल्यांदा ईएमएफ आणि करंट यांच्यामधलं रिलेशन माहित पाहिजे. ठीक आहे ना. हा सगळाच्या सगळा ईएमएफ या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस अवेलेबल असेल. बरोबर. सो लिहा, लेट instantaneous charge on capacitor, let instantaneous charge on capacitor is equal to Q. बरोबर. जसं इंडक्टर साठी तुम्हाला रिलेशन ऑलरेडी पाठ होतं, E इक्वल टू LdI/dt. सो I अज्युम केला, E कॅल्क्युलेट केला, बिकॉज इंड्युस्ड ईएमएफ E इक्वल टू LdI/dt हे तुम्हाला पाठ होतं. तुम्हाला रिलेशन डिराईव्ह करावं लागलं नाही. तुम्हाला रिलेशन डिराईव्ह करावं लागलं नाही करंट आणि ईएमएफ मधलं इंडक्टर साठी, पण कॅपॅसिटर साठी डिराईव्ह करावं लागलं. काय नाही, सोपं आहे. फक्त चार्ज अज्युम करा आणि dQ/dt करा, करंट मिळतोय. चार्ज अज्युम करा, dQ/dt म्हणा, करंट मिळतोय. लेट द इन्स्टंटेनियस चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर इज Q. पण तो चार्ज Q जो असतो तो काय असतो, Q इक्वल टू CV. Q इक्वल टू काय, CV. फॉर्म्युला काय, Q इक्वल टू CV. So V will be the instantaneous voltage across the capacitor. Fine. पण सर instantaneous voltage across capacitor is nothing but the value of E. या दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच या दोन पॉइंट मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स. So instantaneous EMF across this source will be available exactly here. So that is the voltage across capacitor. That is the voltage across capacitor. So therefore you can write charge on the capacitor is equal to capacity C, instantaneous EMF किंवा voltage जसा तो V आहे, फक्त V च्या ऐवजी काय लिहावं लागेल, E लिहावं लागेल. Instead of voltage across capacitor you will write E, because this entire EMF will be available across the capacitor. Okay, no problem. Therefore current through the capacitor is rate of change of charge on the capacitor. Rate of change of charge on the capacitor. ठीक है, d/dt of Q or dQ/dt, again that is also right. So current लिहिला, सॉरी चार्ज लिहिला Q इक्वल टू CV, V ला लिहिलं E. C तर कॉन्स्टंट आहे, कॅपॅसिटरची कॅपॅसिटी कॉन्स्टंट असणार आहे. ठीक आहे, इन्स्टन्स टू इन्स्टन्स चेंज होत नाही, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. So current through the inductor is equal to, no, current through the capacitor is instantaneous current through the capacitor in the AC circuit is equal to काय येणार आन्सर, d/dt of Q. Q ची व्हॅल्यू किती, C इंटू E. बरोबर ना. Q इक्वल टू CV, फक्त V म्हणायचं नाहीये, E म्हणायचं, बिकॉज
व्होल्टेज अक्रॉस कपॅसिटर इक्वल टू व्ही इक्वल टू ई, बरोबर. मग व्ही ला आपण ई लिहिलं. बरं, कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, सी डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर, सो पुढे काय डी बाय डी टी ऑफ ई. सो आय इक्वल टू सी इंटू डी बाय डी टी. आता तुम्ही मला सांगा, ईएमएफ ऍझ्युम करून करंट कॅल्क्युलेट करू की करंट ऍझ्युम करून ईएमएफ कॅल्क्युलेट करू? व्हॉट शॅल आय ऍझ्युम, ईएमएफ ऑर करंट? काय ऍझ्युम करू, ईएमएफ की करंट? तुम्ही सांगायचं तसं मी करेन. दोन्हीही चालतं, फक्त एक काहीतरी ऍझ्युम केल्यावर डेरिव्हेटिव्ह करावं लागेल, एक काहीतरी ऍझ्युम केल्यानंतर इंटिग्रेशन करावं लागेल. आय विल प्रिफर डेरिव्हेटिव्ह. तुम्ही काय कराल सांगा. We should go with the derivative because that will give us direct answer. So इथं काय करणार आपण, ईएमएफ ऍझ्युम करणार आणि करंट कॅल्क्युलेट करणार. पटकन या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करून लिहा. नाउ लेट E इक्वल टू, हा जो काय सप्लाय आहे तो ऍझ्युम करूया आपण. काय ऍझ्युम करूया, E0 साइन ओमेगा टी. देन इंडक्टर मधला, इंडक्टरच्या अक्रॉसचा ईएमएफ ई इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. तिकडे कसं असते बघा की एल डी आय बाय डी टी, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. आणि कॅपॅसिटरच्या केसमध्ये करंट इज इक्वल टू सी डीई बाय डी टी. इकडे ई इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी, इकडे रिव्हर्स आहे, आय इक्वल टू सी डीई बाय डी टी. ओके, नंतर आपण ते एकमेकांच्या शेजारी पण लिहून बघूया. ओके, इंडक्टरच्या केसमध्ये काय आणि कॅपॅसिटरच्या केसमध्ये काय. बरं, आता ईएमएफ ऍझ्युम तर करूयात. केला. इन्स्टंटेनियस करंट थ्रू द इंडक्टर काय येणार, सी ऍज इट इज डी बाय डी टी ऑफ ई. ई काय आहे, E0 साइन ओमेगा टी आहे सर. सो लिहा E0 साइन ओमेगा टी. E0 साइन ओमेगा टी ऍझ्युम केला आपण ईएमएफ. पुढं सी कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्हच्या ऑलरेडी बाहेर घेतलाय. नाही तो, हा बरोबर, हा डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घेतला होता. ईएमएफ ई फक्त डेरिव्हेटिव्हच्या आत शिल्लक राहिलाय. हा सी ऍज इट इज आहे, डी बाय डी टी ऍज इट इज आहे. ई ची व्हॅल्यू E0 साइन ओमेगा टी, सी ऍज इट इज. E0 कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर. सो डी बाय डी टी ऑफ काय शिल्लक राहिलं, साइन ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह. आता हे ओरली करता यायला पाहिजे, इतक्या वेळा आपण केलंय की आता हे पाठ झालं असेल. साइन ओमेगा टी ची डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी. कशाला टी मानलंय आपण, कशाला टी ऍझ्युम केलंय, ओमेगा टी ला. सो ज्याला टी ऍझ्युम केले त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय, ओमेगा टीच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय, ओमेगा टीची डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा, सो ओमेगा न मल्टिप्लाय. हा ओमेगा फ्रंटला लिहा. सो सी E0 ओमेगा multiplied by cos omega t. Up to this reply in the chat box, clear and written. I equal to C E0 omega cos omega t. C E0 omega cos omega t. Up to this. झालं का बघा. बोला, टेल मी. एक ऍझ्युम केलं, एक कॅल्क्युलेट केलं. ईएमएफ ऍझ्युम करणं सोपं जाईल, करंट कॅल्क्युलेट करणं सोपं जाईल. एक ऍझ्युम, एक कॅल्क्युलेट. चला पुढे. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. हा, काय करता येईल नेक्स्ट? आता हे लिहूया परत नेक्स्ट पेज वरती. लिहा. काय नाही, फेज डिफरन्स काढायचा आहे. ईएमएफ ऍझ्युम केलायच आपण ऑलरेडी. करंट पण आपला ऑलमोस्ट कॅल्क्युलेट झालाय. सो करंट लिहा, ईएमएफ लिहा, कोण लिडिंग कोण लॅगिंग बघा, फेजर डायग्राम ड्रॉ करा, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करा, पॉवर कॅल्क्युलेट करा आणि रिएक्टन्स कॅल्क्युलेट करा. दॅट्स इट. बरं, ठीक आहे. काय आला आपला करंट थ्रू द कॅपॅसिटर, CE0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी असा आला, बरोबर. आता ही जी काय व्हॅल्यू आहे, हा कोइफिशियंट आहे, म्हणजे ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. कॉसचा कोइफिशियंट म्हणजे ओव्हरऑल फंक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू. करंट आहे, फंक्शन काय आहे आमचं, करंट आहे. करंटची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय येणार, I0. सो या व्हॅल्यूला काय ऍझ्युम करूयात, I0. सो करंट कॅन बी रिटन ऍज I0
cos omega t. So current can be written as I0 cos omega t. Okay, so current काय आला आपला I0 cos omega t, where I0 कशाला अज्युम केले, C E0 ओमेगा ला, where I0 is C into E0 into ओमेगा. याचं युनिट चेक करा, एम्पियर यायला पाहिजे. फायनली त्याचं युनिट एम्पियर येत आहे, कारण तो अल्टिमेटली I0 आहे. ओके, सो ईएमएफ आपण काय अज्युम केला होता सर? वी हॅव अज्युम्ड ईएमएफ एज E0 sin omega t and we have calculated current as I0 cos omega t. ईएमएफ अज्युम केला E0 sin omega t, करंट कॅल्क्युलेट केला I इक्वल टू I0 cos omega t. बर, ईएमएफ अज्युम केला, करंट कॅल्क्युलेट केला. हा प्लस कॉसचा ग्राफ आहे. माहित आहे आपल्याला कोण लिडिंग कोण लॅगिंग, सगळा चार्ट पाठ झालाय. जेव्हा प्लस साइन 0च्या फेजला असतोय तेव्हा प्लस कॉस 90च्या फेजला असतोय, तेव्हाच मायनस साइन 180च्या फेजला असतोय आणि मायनस कॉस 270च्या फेजला असतोय. सो प्लस कॉसचा ग्राफ प्लस साइनला 90 न लीड करतोय. प्लस कॉस वाली लोक प्लस साइनला 90 न लीड करतात. बर, तुम्हाला फेज ऑफ ईएमएफ कॅल्क्युलेट करावी लागणार आहे, फेज ऑफ करंट कॅल्क्युलेट करावी लागणार आहे. फेज ऑफ ईएमएफ इमिजिएटली मिळते का? प्लस साइनच्या आत जे काय लिहिले ते फेज, व्हॉट एव्हर इज रिटन इनसाइड दी प्लस साइन, कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे, सो प्लस साइन च्या ब्रॅकेट मध्ये जे काय लिहिलंय ते म्हणजे फेज. सो दिस इज द फेज ऑफ ईएमएफ. ठीक आहे, पण फेज ऑफ करंट कॅल्क्युलेट करायला याला मॉडिफाय करावं लागेल. करंट आय ला I0 ला I0, आता कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे, प्लस कॉसचा ग्राफ, त्याला कन्वर्ट केलं पाहिजे प्लस साइनच्या ग्राफ मध्ये. सो कॉसला साइन लिहिलं, आतल्या ओमेगा टीला ऍज इट इज लिहिलं, प्लस या साइनच्या ग्राफला प्लस साइनच्या ग्राफला कितीनं इन्क्रीज केलं पाहिजे फेज मध्ये, कितीनं इन्क्रीज केलं पाहिजे तर तो कॉसच्या ग्राफ मध्ये, तर तो कॉसच्या ग्राफ मध्ये कन्वर्ट होईल. 90 न इन्क्रीज केलं पाहिजे तर तो कॉसच्या ग्राफ मध्ये कन्वर्ट होईल. सो 90 म्हणजे π/2, 90 म्हणजे π/2. सो प्रत्येक ग्राफ जेव्हा जेव्हा फेज डिफरन्स काढायची वेळ येणार तेव्हा तेव्हा प्रत्येक फंक्शन प्लस साइनच्या लँग्वेज मध्ये लिहावं लागतं. बर, सो हा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2. आता तर इथं कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह आहे, इथं साइन आहे, सो प्लस साइनच्या आत जे काय लिहिलंय ते म्हणजे फेज. कुणाची फेज? काय फंक्शन आहे? करंट. सो दिस इज द फेज ऑफ करंट, φi. लिहा. सो फेज ऑफ ईएमएफ किती आली? ओमेगा टी. अँड फेज ऑफ करंट किती आली? ओमेगा ऑफ आय नाही, फाय ऑफ आय. फेज ऑफ करंट किती आली? ओमेगा टी प्लस π/2. ओमेगा टी प्लस π/2. देअरफॉर फेज डिफरन्स लिहा. बऱ्याच वेळा केले तुम्ही, तुम्हाला बघून कळते. हा कॉसचा ग्राफ आहे, हा साइनचा ग्राफ आहे, हा प्लस कॉसचा आहे, हा प्लस साइनचा आहे. सो हा लिडिंग असणार आहे 90 न, सगळं माहिती आहे आपल्याला, फक्त स्टेप बाय स्टेप करायला लागेल. फेज डिफरन्स फाय, ज्याची फेज जास्त आहे तो मायनस छोटा. करंटची फेज आहे ओमेगा टी प्लस π/2. करंटची फेज आहे ओमेगा टी प्लस π/2. ईएमएफ ची फेज आहे ओमेगा टी. सो फेज ऑफ करंट मायनस फेज ऑफ ईएमएफ किती येणार? फेज ऑफ करंट किती आहे? ओमेगा टी प्लस π/2 मायनस फेज ऑफ ईएमएफ. फेज ऑफ ईएमएफ किती आहे? ओमेगा टी. फेज ऑफ ईएमएफ किती आहे? ओमेगा टी. बर, ओमेगा टी मायनस ओमेगा टी कॅन्सल, आन्सर आलं π/2. आन्सर पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे करंट लिडिंग आहे. आन्सर निगेटिव्ह आला असता तर करंट लॅगिंग आला असता. देअरफॉर काय म्हणूयात? करंट लीड करतोय की लॅग? ऑफकोर्स लीड करतोय. लीड्स ईएमएफ बाय π/2. कॅपॅसिटर मध्ये उलट झालं बघ, इंडक्टर मध्ये उलट झालं होतं, कॅपॅसिटर मध्ये उलट झालं. इंडक्टर मध्ये करंट लॅग करत होता, इंडक्टरचा करंट लॅग करत होता, पण कॅपॅसिटर मध्ये करंट लीड्स द ईएमएफ बाय π/2. और करंट लीड करतोय म्हणा किंवा ईएमएफ लॅग करतोय म्हणा, और ईएमएफ लॅग्स करंट बाय π/2 up to this CW.
चला की सांगा. अप टू दिस जमलं का बघा. जमलं. करूया ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. चला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करायला काय कन्व्हर्जनची गरज नाहीये. ईएमएफ हा घेऊयात, करंट हा घेऊयात. E0 साइन ओमेगा टी, I0 कॉस ओमेगा टी. चला पुढे लिहा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. राईट डाऊन. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. बर कसं करूया ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. सर फंक्शन्स तर लिहा पहिल्यांदा. E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अज्युम केला होता. करंट कॅल्क्युलेट केला होता I0 कॉस ओमेगा टी. सर कोइफिशिएंट पॉझिटिव्ह आहे, सो हा प्लस साइनचा ग्राफ आहे. सर कोइफिशिएंट पॉझिटिव्ह आहे, हा प्लस कॉसचा ग्राफ आहे. किती वेळ लागतोय प्लस साइन आणि प्लस कॉसचा ग्राफ ड्रॉ करायला. दोन सेपरेट ग्राफ करायचे असतील दोन सेपरेट करा. मी एकाच ठिकाणी करणार आहे. मग अशी पण एकाच ठिकाणी केलं होतं ना. केलं होतं का. कुठे गेला मग आजचा ग्राफ. केलं होतं का. एकदा करंट प्लॉट केला होता तर ऑर म्हणून असंही म्हणा. मग अशा ग्राफ मध्ये कुठल्या इंडक्टरवाल्या एकदा करंट प्लॉट केला होता I0 आणि मायनस I0. एकदा ईएमएफ ई प्लॉट केला होता प्लस E0 मायनस E0 एकाच वाय ऍक्सिस वर. इकडे तर टाइम असेल. दोन सेपरेट ग्राफ करायचे असेल दोन सेपरेट करा. बरं आता कॅपॅसिटर मध्ये या. एकदा करंट प्लॉट करू आणि एकदा ईएमएफ प्लॉट करू. बरं करंट प्लॉट करून घेऊया पहिल्यांदा कॉस वाला ग्राफ. कॉस वाला ग्राफ कसा येणार, प्लस कॉसचा ग्राफ कसा येणार. साइन कुठे चालू होतो 0 ला, कॉस कुठे चालू होतो 1 ला. बर ठीक आहे. +1 कॉसचा ग्राफ म्हणजे करंटचा ग्राफ म्हणजे प्लस कॉसचा ग्राफ. +1 0 -1 0 +1. ट्रायंगल ड्रॉ करू नका. कॉसचा ग्राफ पाहिजे. कॉसचा ग्राफ पाहिजे. प्रॉपरली ड्रॉ करा. झाला. हा कुठला ग्राफ आला आपला. सर करंटचा ग्राफ आला. है ना. करंटचा ग्राफ म्हणजे कॉसचा ग्राफ. काय कोइफिशिएंट त्याचा I0. सो +1 × I0 प्लस I0 आणि -1 × I0 मायनस I0. सो मार्किंग पण करा प्लस I0 आणि मायनस I0. झाला करंट प्लॉट. तिथं आपण टाइम प्लॉट करा किंवा ओमेगा टी प्लॉट करा. टाइम केला तर टाइमच्या व्हॅल्यूज द्या 0 T/4 T/2 3T/4 आणि T. आणि ओमेगा टी म्हटलं की अँगल प्लॉट करावा लागेल 0 π/2 π 3π/2 2π 0 π/2 π 3π/2 2π. इफ यू प्लॉट ओमेगा टी. जर ओमेगा टी म्हटलं तर अँगल लिहावं लागेल. ठीक आहे. पुढे ईएमएफ प्लॉट करूयात. प्लस साइनचा ग्राफ आहे. प्लस साइन कुठे चालू होतो 0 ला. कसा आहे तो 0. तर त्याचा +1 इथे घेतो. इथं काय
Okay, please tell me when the sound was not reachable. साऊंड केव्हा गेला होता सांगा. कॅन यू हिअर मी नाव? येतो ना आवाज आता? ओके, परत एकदा सांगतो. हा जो काय ईएमएफ आहे वाईल प्लॉटिंग द ग्राफ, बर ग्राफ प्लॉट कसा केलाय बघा. हा कुठला ग्राफ आहे? प्लस साईनचा. प्लस साईनचा ग्राफ कसा येणार? ईएमएफचा ग्राफ कसा येणार? 0 +1 0 -1 0 ईएमएफचा ग्राफ झाला. मग वरती प्लस E0 खाली मायनस E0. ही पीक व्हॅल्यू प्लस E0, ही पीक व्हॅल्यू मायनस E0. तसं करंटचा ग्राफ. करंटचा ग्राफ काय आहे? प्लस कॉस्टचा ग्राफ आहे. प्लस कॉस्टचा ग्राफ कॉस्ट कुठनं चालू होतो? +1 ला चालू होतो. सो +1 0 -1 0 +1 हा झाला तुमच्या करंटचा ग्राफ. पुढे मी असं म्हटलं की जेव्हा ईएमएफ 0 ला आहे तेव्हा करंट ऑलरेडी +1 ला आहे. ईएमएफ 0 to +1 गेला, ईएमएफ 0 to +1 गेला तर करंट +1 to 0 गेला. आता ईएमएफ +1 to 0 येणार आणि करंट 0 to -1 जाणार. इथं ईएमएफ 0 to -1 गेला, इथं करंट -1 to 0 गेला. आता ईएमएफ -1 to 0 गेला, आता करंट मात्र 0 to +1 गेला. सो करंट इज लीडिंग बाय π/2. करंट काय करतोय? लीडिंग आहे ईएमएफ ला π/2. π/2 फेज करंट इज लीडिंग द ईएमएफ इफ इट इज कॅपॅसिटर. CW झाले की सांगा पुढे जाऊ. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ओव्हर. फेजर डायग्राम पण ड्रॉ करू, फेजर रिप्रेझेंटेशन पण करू. झालं? गुड. बर पुढे लिहा फेजर रिप्रेझेंटेशन. रोटेटिंग वेक्टर. कोण लिडिंग आहे कोण लॅगिंग आहे माहिती आहे आपल्याला. लिहा फेजर रिप्रेझेंटेशन फॉर कॅपॅसिटर. व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर आणि ईएमएफ अक्रॉस कॅपॅसिटर. फेजर रिप्रेझेंटेशन. फेजर रिप्रेझेंटेशन. बर काय अज्युम करूयात? कुठल्या ऍक्सिसला कुठला फेजर घेऊयात सांगा. इकडे असा घेऊयात करंटचा फेजर. समजा असा करंटचा फेजर घेतला I0 रोटेटिंग वेक्टर. इट इज रोटेटिंग विथ एन अँग्युलर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा. करंट लीडिंग आहे की लॅगिंग आहे? कॅपॅसिटरचा करंट लीडिंग की लॅगिंग? लीडिंग असेल तर D म्हणा, लॅगिंग असेल तर G म्हणा. लीडिंग साठी LD, लॅगिंग साठी LG. हा करंट लीडिंग की लॅगिंग? कॅपॅसिटर वाला, इंडक्टर वाला नाही. इंडक्टर वाला तर लॅग. तर इंडक्टर चेंज इन करंटला अपोज, सो करंट मागं पडला, सो करंट लॅगिंग इंडक्टर मध्ये. कॅपॅसिटर मध्ये करंट लीडिंग, सो करंटचा फेजर, करंटचा रोटेटिंग वेक्टर हा काय असेल? लीडिंग असेल. बाय व्हॉट? बाय π/2. ठीक आहे. सो ईएमएफ चा फेजर इथं ड्रॉ केला पाहिजे. ईएमएफ लॅग होतोय बघा. करंट ऑलरेडी पुढे आहे, ईएमएफ माग आहे. आर यू गेटिंग इट? ईएमएफ माग आहे आता. आर यू गेटिंग इट? बोथ आर रोटेटिंग अँटी क्लॉकवाइज बट ईएमएफ इज बिहाइंड द करंट बाय π/2. ईएमएफ मागं पडलाय π/2 न किंवा करंट पुढे आहे कितीनं? π/2. आता समजा जर मी इथं ईएमएफ ड्रॉ केला E0 तर करंट याच्या पुढे 90 न ड्रॉ केला पाहिजे. ठीक आहे ना? दोन्ही फेजरच्या लेंथ इक्वल असल्या पाहिजेत असं काही नाही. एक लहान एक मोठी चालेल, काय अडचण नाही. हा तुमचा करंटचा फेजर असला पाहिजे. बिकॉज करंट इज लीडिंग बाय π/2. बिकॉज करंट इज लीडिंग बाय π/2. समजा ईएमएफ चा फेजर मी इथे ड्रॉ केला, याला पुढं 90 डिग्रीनं अहेड, अँटी क्लॉकवाइज रोटेशनचा सेन्स घ्या. 90 डिग्रीनं अहेड तुम्ही करंट ड्रॉ केला पाहिजे किंवा करंटचा फेजर ड्रॉ केला पाहिजे. CW फेजर रिप्रेझेंटेशन फॉर द EMF अँड करंट थ्रू द कॅपॅसिटर. चेक करा फेजर वाला लक्षात आला का? पॉईंट. पॉवर पण कॅल्क्युलेट करू. 0 यायला पाहिजे हे पण माहिती आहे. बिकॉज कॅपॅसिटर विल नॉट कंझ्युम एनी पॉवर, इट विल स्टोअर द पॉवर, इट विल स्टोअर द एनर्जी, इट विल नॉट कंझ्युम एनर्जी. आन्सर 0 यायला पाहिजे. बघूया येते. पहिल्यांदा इथंपर्यंत चालेल का सांगा? अप टू दिस गुड.
बर, नेक्स्ट राइट डाउन power consumed by capacitor. We know capacitor will not consume any power, it stores the power in the form of electric in the electric field. Inductor stores the energy in the magnetic field. Inductor magnetic field मध्ये energy store करतो, inductor magnetic field मध्ये, capacitor electric field मध्ये. Power consumed by capacitor, so of course if not mentioned it is over one cycle. Write down instantaneous power equal to small p. काय v equal to power equal to p equal to vi, potential difference into current. Potential difference e, current I. EMF assume केलाय, काय assume केला होता? E0 sin ओमेगा t assume केला होता. करंट कॅल्क्युलेट झाला होता, काय कॅल्क्युलेट झाला होता? I0 cos ओमेगा t कॅल्क्युलेट झाला होता. बर, so E0 into I0 in the bracket हा sin ओमेगा t as it is into cos ओमेगा t as it is. सो हे कॅपॅसिटर सारखंच झालं परत. अल्टिमेटली हे बाळांनो कॅपॅसिटर सारखंच झालं. बोला यस नो. दिस इज व्हेरी सिमिलर टू कॅपॅसिटर. टेल मी यस नो इन द चॅट बॉक्स. इन्स्टंटेनियस पॉवर फॉर्म्युला हाच होता की नाही कॅपॅसिटरचा? चेक करा आणि सांगा. दिस इज द इन्स्टंटेनियस पॉवर फॉर द कॅपॅसिटर अँड द इंडक्टर. बोला यस नो. सेम आली की नाही? फक्त कसं हा कॉस ओमेगा टी इथं होता आणि हा साइन ओमेगा टी तिकडे होता, हे इंटरचेंज होते, पण आफ्टर मल्टिप्लिकेशन ते सेमच आले. टेल मी यस नो. इन्स्टंटेनियस पॉवर कॅपॅसिटरची आणि इंडक्टरची सेम आहे की नाही? यस नो. चेक दी नोटबुक अँड टेल मी. आहे? गुड. बरोबर. परत पुढे काय सगळं मग ऍव्हरेज पॉवर आन्सर 0 येणारच. लिहा पी ऍव्हरेज इक्वल टू ऍव्हरेजचा फॉर्म्युला काय? परत तेच सगळं. y average is equal to 1 upon x2 minus x1 integration y dx, area under the curve upon interval. ही x2 minus x1 म्हणजे इंटरवल आणि y dx म्हणजे एरिया अंडर द कर्व, लिमिट्स फ्रॉम x1 to x2. ठीक आहे. y is a function of x, तसं power is a function of time. So p average is equal to 1 upon t2 minus t1 integration from t1 to t2 power instantaneous power p dt. So y dx is a p dt. Y is a function of time, power is a y is a function of x, y is a function of x, power is a function of time, power is a function of time. Put the values, get the answer. Over one cycle 1 upon capital T minus 0 integration from 0 to capital T, upper limit lower limit. Power is E0 I0 sin omega t cos omega t. E0 I0 into sin ओमेगा टी into cos ओमेगा टी. ही झाली पॉवर. फक्त पॉवर लिहून झाले. इंटू dt राहत आहे ते लिहायचं आहे. सो इंटू dt. E0 I0 इंटिग्रेशनच्या बाहेर, ऍव्हरेजच्या पण बाहेर. कॉन्स्टंट त्रास देत नाहीत आपल्याला, ते बाहेर जातात. इंटिग्रेशनच्या बाहेर जातात, ऍव्हरेजच्या पण बाहेर जातात. ऍव्हरेजच्या आत काय काय शिल्लक आहे? 1 upon t minus 0 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी. ऍडजस्टमेंट शिकवली. 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, 2 ची ऍडजस्टमेंट करायची अपॉन 2 म्हणजे काय होतं? हा I0 आहे. E0 म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू, I0 म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ऍव्हरेजच्या आत हा 1 upon 2 जो आहे तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर, ऍव्हरेजच्या बाहेर. 1 upon t minus 0, same thing you are doing again and again, so that will be one more time, one more practice. तीच कॅपॅसिटर वाली प्रॅक्टिस आणखीन एकदा होईल. 2 sin थीटा cos थीटा म्हणजे साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा म्हणजे ओमेगा टी. 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा म्हणजे साइन ऑफ 2 थीटा. याचे इंटिग्रेशन 0 येते हे आपल्याला माहित आहे. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW, सो दॅट ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल राइट दिस इंटिग्रेशन इज 0. द पॉवर कंझ्युम बाय कॅपॅसिटर 0 येते हे पण लिहून टाकू. बोला पटकन. शेवटचा एक फक्त पॉइंट राहतोय, कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. तोही एका मिनिटाचा विषय आहे तो. बघा काल आपण फक्त रेझिस्टन्स कव्हर केलं होतं.
तेवढ्याच टाइम मध्ये आज आपण इंडक्टर पण कव्हर केला आणि कॅपॅसिटर पण कव्हर केला. सो डबल स्पीडनं काम झालं आज. कॉन्सेप्ट काल लक्षात आली होती. काय करायला लागलोय आपण? एक ऍज्युम, एक कॅल्क्युलेट, फेज डिफरन्स, फेजर डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, पॉवर, दॅट्स इट. सगळे पॉइंट ओनली रेझिस्टन्स असताना, ओनली इंडक्टर असताना आणि ओनली कॅपॅसिटर असताना कॅल्क्युलेट करतोय आपण. झालं? गुड. नेक्स्ट, सो ऍव्हरेज पॉवर, पी ऍव्हरेज लिहा. पी ऍव्हरेज काय आलं? आन्सर असा आलाय का बघा, E0 I0 अपॉन 2 ऍव्हरेजच्यात 1 अपॉन t मायनस 0 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन ऑफ 2 ओमेगा t dt. साइन ऑफ 2 ओमेगा t dt. अँड वी नो दिस एरिया अंडर दी कर्व, इंटिग्रेशन म्हणजे एरिया अंडर दी कर्व असतो. हा एरिया अंडर दी कर्व 0 येतो. Therefore, the average power consumed by the capacitor over one cycle 0, because capacitor does not consume any power. It stores the power in the electric field, or it stores the energy in the electric field. It doesn't consume any energy. It will not waste your energy. Entire energy of the circuit will be returned back to the circuit. It will store the energy for some time, again it will release, but that will not waste the energy. Here answer is 0. So final answer 0. That's the power consumed by the capacitive circuit. बरोबर. शेवटचा पॉइंट आहे कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स, बर. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स जसा इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स तसं कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. the opposition to करंट और अल्टरनेटिंग करंट काही म्हटलं तरी चालेल, काय अडचण नाही, किंवा फ्लो ऑफ चार्ज म्हटलं तरी चालेल. अल्टरनेटिंग करंट, इव्हन नुसतं करंट म्हटलं तरी काही हरकत नाही. दी अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट, दी अपोजिशन टू अल्टरनेटिंग करंट बाय capacitor is called capacitive reactance. जसा इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स तसा कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स is called capacitive reactance. बर. The opposition to the alternating current by the capacitor is called as capacitive reactance. बर. सिम्बॉल आहे त्याचा, रिएक्टन्सचा सिम्बॉल X, अपोजिशन बाय द कॅपॅसिटर आहे म्हणून XC, अपोजिशन बाय द कॅपॅसिटर आहे म्हणून XC. त्याचं युनिट काय येणार आहे माहिती आहे तुम्हाला? XC चं युनिट किंवा X चं युनिट ओहम. अल्टिमेटली इट इज अपोजिशन टू करंट, सो दॅट विल बी मेजर्ड इन ओहम. ओके. बर. आता कॅल्क्युलेट कसा करायचा? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट. रेझिस्टन्स कसा कॅल्क्युलेट करणार आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट. इंडक्टरच्या केसमध्ये काय केलं आपण? सर इंडक्टरच्या केसमध्ये आपण E0 अपॉन I0 केलं. कॅपॅसिटरच्या केसमध्ये पण E0 अपॉन I0 करायचं आहे. बरं ठीक आहे, करूया. करंट काय होता आपला आणि ईएमएफ काय होता? कॅपॅसिटरसाठी ईएमएफ होता E0 साइन ओमेगा टी, करंट आहे I0 कॉस ओमेगा टी. इथं बघा करंट काय आहे? E0 साइन ओमेगा टी, सॉरी ईएमएफ काय आहे? E0 साइन ओमेगा टी, करंट काय आहे? I0 कॉस ओमेगा टी. बर. पण याच्यामध्ये हा जो काय CE0 ओमेगा आहे तो तुमचा I0 आहे. बघा ईएमएफ एज्युम केला होता, करंट कॅल्क्युलेट केला होता. तो करंट कॅल्क्युलेट करताना हा जो काय कॉसचा कोइफिशियंट आला होता CE0 ओमेगा, त्याला आपण I0 असं नाव दिलं होतं. बर. तर ते सगळं लिहा. ईएमएफ काय होता सर? E0 साइन ओमेगा टी होता, आला होता. करंट कॅल्क्युलेट झाला होता, काय? I0 साइन ओमेगा टी असा कॅल्क्युलेट झाला होता. आणि त्यातला हा जो I0 होता तो ऍक्च्युली होता CE0 ओमेगा. तो काय होता? CE0 ओमेगा. सो आता कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स, पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंटच करायचा आहे. सो कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स XC, ज्याचं युनिट ओहम असेल. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स, कॅपॅसिटरनं केलेलं फ्लो ऑफ चार्जला अपोज किंवा कॅपॅसिटरनं केलेला करंटला अपोज. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स काय म्हणूयात? XC.
तो काय असणार आहे E0 अपॉन I0, पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन करंट. E0 अपॉन I0, E0 तिथंच ठेवा, I0 डिवाइड करायला पाठवा, किंवा E0 ऍज इट इज लिहा, I0 ची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. काय आहे I0 ची व्हॅल्यू CE0 ओमेगा. सर E0 ला E0 कॅन्सल, 1 अपॉन C ओमेगा. आय डोंट लाईक दिस सिक्वेन्स, मला ओमेगा पहिल्यांदा पाहिजे सिक्वेन्स मध्ये, म्हणून मी कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सला 1 अपॉन C ओमेगा म्हणत नाही, मी 1 अपॉन ओमेगा C म्हणतोय. एक्सेल आला होता ओमेगा L आणि XC जो आलाय तो ओमेगा C आलाय. C ओमेगा नको, ओमेगा C करूया सिक्वेन्स. XL काय आला होता, ओमेगा L आला होता, डायरेक्ट प्रपोर्शन. XL इक्वल टू ओमेगा L, चेक करा, मगाशी आला होता XL इक्वल टू ओमेगा L, डायरेक्ट प्रपोर्शन आलं होतं. आता इनवर्स प्रपोर्शन यायला लागलंय. नाउ वी हॅव द इनवर्स रिलेशन और इनवर्स प्रपोर्शन. XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, XC equal to 1 upon omega C, CW, up to this. up to this झाले की सांगा. बर, XC चं युनिट काय पाहिजे बा, XC चं युनिट बाळा ओहमच पाहिजे. बर ठीक आहे, 1 अपॉन ओमेगाचं युनिट काय असते सर, रेडियन अपॉन सेकंड असते. बर, मग कॅपॅसिटन्स युनिट काय पाहिजे सर, कॅपॅसिटन्स युनिट असते फॅरेड, युनिट ऑफ कॅपॅसिटन्स इज फॅरेड. पण फॅरेड म्हणजेच सेकंड अपॉन ओहम पाहिजे, तरच सेकंडला सेकंड कॅन्सल होतंय. रेडियनला तुम्ही निग्लेक्ट करू शकता कारण ते डायमेन्शन लेस आहे, आणि हा 1 अपॉन ओहम वरती गेला की ओहम होईल, आणि मग ओहम इक्वल टू ओहम होईल. म्हणजे ओमेगा हा रेडियन अपॉन सेकंड आणि कॅपॅसिटर हा सेकंड अपॉन ओहम या युनिटचा पाहिजे. म्हणजे कॅपॅसिटन्सचं युनिट जे काय पाहिजे फॅरेड आहे, ठीक आहे, पण ते सेकंड अपॉन ओहम पाहिजे, किंवा असं लिहिता येते हेही लक्षात ठेवा. लक्षात ठेवा, तरच ओहमला ओहम बॅलन्स होणार, तरच ओहमला ओहम बॅलन्स होणार. ओमेगाचं युनिट रेडियन अपॉन सेकंड, बरोबर की नाही, चेक करा तुम्ही. ओहमला ओहम बॅलन्स होण्यासाठी हा 1 तर ऍज इट इज, ओमेगाचं युनिट रेडियन पर सेकंड, रेडियनला तुम्ही निग्लेक्ट करू शकता बिकॉज इट इज डायमेन्शनलेस. कॅपॅसिटरचं युनिट काय आला पाहिजे सर, या सेकंडला सेकंड कॅन्सल व्हायसाठी इथं सेकंड यायला पाहिजे, या ओहमला ओहम बॅलन्स व्हायसाठी इथं ओहम यायला पाहिजे. सो कॅपॅसिटरचं युनिट सेकंड अपॉन ओहम यायला पाहिजे. कॅपॅसिटरचं युनिट सेकंड अपॉन ओहम यायला पाहिजे. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. कॅपॅसिटरचं युनिट सेकंड अपॉन ओहम, हे पण कळालं का बघा. 2 मिनिटं थांबू आपण, पण जरा रिप्लाय करा. एक छोटासा ग्राफ पण ड्रॉ करू, हार्डली 20 सेकंड्स लागतील. कळलं इथंपर्यंत, जायचं पुढं, बोला बोला पटकन बोला, कंटाळा करू नका. गुड. आता हा ग्राफ प्लॉट करायचा प्रयत्न करूया. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स अगेन्स्ट द फ्रिक्वेन्सी. बर, लिहा परत. XC काय आला, XL आला होता ओमेगा L, XC काय आला 1 अपॉन ओमेगा C. बर, ओमेगाला काय लिहिता येते 2 पाय f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय f. बर, कॉन्स्टंट कोण कोण आहे ते एका ब्रॅकेट मध्ये घ्या, हे झाले कॉन्स्टंट, इंटू 1 अपॉन f, हा झाला कॉन्स्टंट. हा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे XC इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी वाढली की XC कमी, फ्रिक्वेन्सी कमी की XC जास्त. बर, इनवर्स रिलेशन ना, इनवर्स रिलेशन माहित आहे तुम्हाला, ड्रॉ करता येते, बऱ्याच वेळा केले. फ्रिक्वेन्सी वाढायला लागली की कॅपॅसिटन्स नाही, XC कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स काय प्लॉट करायला लागले y ऍक्सिस वरती, कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स XC, त्याचं युनिट आहे बाळ ओहम. इकडे प्लॉट करायला लागलोय फ्रिक्वेन्सी ऑफ द अल्टरनेटिंग सप्लाय अप्लाइड अक्रॉस द कॅपॅसिटर. बरोबर, फ्रिक्वेन्सी वाढायला लागली की XC कमी होत जाणार. बरोबर का, टेल मी यस नो. आता F0 असेल तर XC इन्फिनिटी. आता इन्फिनिटीचा पॉइंट आपल्या ग्राफ वरती असतो का, वहीवरती कधीतरी इन्फिनिटीचा पॉइंट असतो का, नाही.
म्हणजे एफ इक्वल टू 0 असताना ग्राफ इन्फिनिटीला आहे, पण ड्रॉ नाही करतायत, त्यामुळे हा ग्राफ इथं एक्स ऍक्सिसला टच करू नका. बर, एक्सी झिरो होण्यासाठी फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी पाहिजे. इन्फिनिटीचा पॉइंट आहे का तुमच्या ग्राफमध्ये? नाहीये, म्हणून एक्सी झिरो पण दाखवू नका, म्हणजे हा ग्राफ फ्रिक्वेन्सी ऍक्सिसला टच करू नका. नाहीतर एक्सी झिरो झाला म्हणजे फायनाईट फ्रिक्वेन्सीला एक्सी कसा झिरो होईल? एफ इन्फिनिटी असताना एक्सी झिरो होईल. इन्फिनिटीचा पॉइंट तुमच्या ग्राफवरती नाही आहे, सो हा ग्राफ एक्स ऍक्सिसला टच नाही करायचा, हा ग्राफ वाय ऍक्सिसला टच नाही करायचा. CW. Up to this, reply me in the chat box. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? ग्राफ का नाही टच केले वाय ऍक्सिसला आणि एक्स ऍक्सिसला? कारण फ्रिक्वेन्सी झिरो झाली तर एक्सी इन्फिनिटीचा पॉइंट नाही आहे, आणि एक्सी झिरो साठी फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटी पाहिजे. फ्रिक्वेन्सी इन्फिनिटीचा पण पॉइंट नाही आहे आपल्याकडे. सो ग्राफ एक्स ऍक्सिसला आणि वाय ऍक्सिसला टच करायचे नसतात या केसमध्ये. वाय प्रपोर्शनल टू 1/x, एक्सी प्रपोर्शनल टू 1/f साठी. Up to this, reply in the chat box. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? चेकाला आपण रेजिस्टन्स साठी केलं. The same things we repeated for capacitor and inductor. One extra point, capacitive reactance and inductive reactance. तेवढे 2 पॉइंट फक्त एक्स्ट्रा केले. Fine. So in this lecture we will stop at this point. Remaining things we'll see in the next lecture. Okay. So chalo bye bye everyone. Let me end the lecture at this point. Okay. We'll meet in tomorrow's offline lecture. Okay. Chalo bye. Let me end the lecture. Yes. Bye. एंड करू ना? इन झालंय का? येस. ओके फाइन. चलो.